بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد یورپ سے بھی کئی گنا زیادہ پرامن، کراچی میں دہلی، ڈھاکہ، تہران، کوالالمپور سے زیادہ امن ہے۔ آئی جی سندھ نے پھر سب اچھا کا راگ الاپ دیا۔ غلام نبی میمن کا ادیبوں دانشوروں سے خطاب، ضرب تقسیم کر کے بولے فی تھانہ صرف 2 کیس بنتے ہیں۔ جبکہ ٹریفک جام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک جام کو بھی پولیس کی بہتر کارکردگی کی گواہی قرار دیا۔ بولے شہر میں ہر جگہ رش ہے، جہاں بھی جائیں بمپر ٹو بمپر ٹریفک دیکھنے کو ملے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ عوام ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ اور ناظرین، شہر میں حادثات کم نہ ہوئے، ایک دن میں مزید 2 ہلاکتیں رپورٹ ہو گئی۔ ٹینکرز نے ایک اور تاجر دانیال کو کچل دیا۔ بقائی ٹول پلازا کے قریب حادثے میں بچہ جاں بحق، تاجروں کی پے در پہ ہلاکتوں پر تاجر برادری کا اظہار تشویش۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے کہا ہے کہ پہلے ہی ایک سانحے سے 2-4 تھے، ہمارا ایک اور دکاندار جاں بحق ہو گیا۔ ہمارا دکاندار دانیال ٹینکر کی زد میں آ کر چل بسا۔ ہم متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں اس واقعے پر فوری ایکشن لیا جائے۔ ابھی ہم ایک سانحے سے جو ہے 2-4 تھے، اس کے بعد ایک اور ہمارا دکاندار جو ہے اس سانحے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ دن ہمارے ایک سرینہ دکاندار دانیال جو ایک ٹینکر کی زد میں آ کے جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور متعلقہ اہلکاروں سے اور متعلقہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے فوراً ایکشن لیں، جو بھی اس کے قاتل ہیں اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت قانون کروائے۔ جبکہ حکومت نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ دن کے اوقات میں جو ہیوی ٹریفک نہیں چلے گا، اس کے باوجود جو ہے یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے؟ کیا حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج کی جا رہی ہے یا حکومت کی جو نوٹیفیکیشن اس کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے؟ میں اس میں سخت مذمت کرتا ہوں اور جتنے جو ہمارا دکاندار ہے اس کے جو ہے لوائقین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور حکومت سے باور کراتا ہوں کہ اس پہ سخت ایکشن لیں۔ کب تک جو ہے یہ خون کی ہولی کھیلتی رہے گی؟ کب تک جو ہے کراچی کے لوگ جو ہے اس میں شہادت دیتے رہیں گے؟ اس پہ فوراً ایکشن لیے جائے اور خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کی طرف جائیں۔ فوراً جو ہے گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے اور جو متعلقہ لوگ ہیں اس پہ جو ہے ان کے خلاف FIR کٹیں اور اس پہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس پہ پولیس حراست میں تاجر کی موت ثابت ہوئی تو قتل کا مقدمہ درج ہوگا، ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سندھ پولیس کے ایماندار آفیسر معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ کی ہائی کورٹ میں جسٹس امجد علی سہتو سے ملاقات ہوئی ہے۔ غلام نبی میمن نے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ بولے مخصوص ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی مشروط اجازت ہے، ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں ایماندار افسران تعینات ہے۔ کوئی بھی ہو وہ خاص طور پہ اگر پولیس کسٹڈی میں ہو تو وہ بڑا ایک سیریس افینس ہے۔ خاص طور پہ جو ریش ڈرائیونگ ہے یا جو فٹنس کے پرابلمس ہیں اس کی فائن کو بڑھایا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر فائن کو آپ بڑھائیں گے تو اس سے بھی امپیکٹ آئے گا۔ پورے سندھ کے ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں چلے جائیں۔ ہم نے نہ صرف ان کو وہاں پہ امپروو کیا ہے، وہاں پہ ایماندار آفیسرس کو لگایا ہے، بلکہ آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کو کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے میڈیکل کالجز میں 100 سے زائد امیدواروں کے پاس دوہرے ڈومیسائل ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ امیدوار گزشتہ برس اندرون سندھ میں داخلہ نہ ملنے پر اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر کامیاب ہوئے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر زیادہ تر ڈومیسائل کراچی کے ضلع شرکی سے بنوائے گئے۔ امیدواروں کا میٹرک اور انٹر کراچی سے باہر کا تھا۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی ڈومیسائل بنوایا۔ پنجاب کا ڈومیسائل سسٹم آن لائن ہونے کے باعث جعل سازی پکڑی گئی۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق میں مشکلات ہوئی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی کے عوامی اعلانات بھی شہریوں کے کام نہ آ سکے۔ DMC کی جانب سے مختلف مقامات پر پارکنگ فیس کی وصولی جاری ہے۔ حدود کے تعین پر عوام اور تاجر بھی پریشان ہیں۔ آل صدر الائنس آف مارکیٹ کے صدر فہیم نوری کہتے ہیں کہ عوام کو کیا معلوم کہ کون سا علاقہ KMC کے پاس ہے اور کون سا DMC کے پاس۔ رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ میئر کراچی کی عوام کو خوشخبری، KMC پارکنگ فیس نہیں لے گی، لیکن DMC کی سڑکوں پر پارکنگ فیس کی وصولی جاری۔ گزشتہ دنوں میئر مرتضی وہاب نے شہریوں کو خوشخبری سنائی، KMC پارکنگ فیس نہیں لے گی، لیکن DMC کی جانب سے شہریوں سے پارکنگ وصولی کا سلسلہ جاری۔ شہریوں نے میئر کراچی کے اعلان کو جہاں خوش آئین قرار دیا، وہیں DMC کی جانب سے پارکنگ فیس کی وصولی کا شکوہ بھی کیا۔ سر پارکنگ کے لیے الگ سے ایک جگہ ہونی چاہیے، جو بات ہے
हर बार आते हैं पार्किंग में लेने के लिए, कई बाइक खड़ी करो 2 मिनट के लिए बंदे आ जाते हैं। असल में जो लेने वाले हैं ना वो एक माफिया की सूरत है और उनकी वजह से लोग झगड़े से बचने के लिए जो चाहता है वो मांग लेते हैं, जो उनका दिल होता है वो ले लेते हैं। डीएमसी की जानिब से पार्किंग फीस की वसूली पर सदर मार्केट्स अलायंस के सदर फहीम नूरी का कहना है, मेयर कराची केएमसी की पार्किंग खत्म करने के ऐलान के बाद डीएमसी के जेर इख्तियार सड़कों पर पार्किंग वसूली की जा रही है, जिससे अवाम में इंतशार फैलेगा। मेयर कराची के साथ से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको अगर प्रॉपर मॉनिटर करें, टाउन को भी कहे कि भाई वो भी फिर इसको जो है पार्किंग को फ्री करें। इससे क्लैश पैदा होगा और एक बदमज़गी पैदा होगी कि लोगों में एक मैसेज चला गया कि कराची शहर में केएमसी ने पार्किंग फ्री कर दी है। अब डीएमसी को लोग समझते नहीं है कि डीएमसी क्या है, तो ये एक जो है ना क्लैश की तरफ जाएगी बात। लिहाजा मेरी मेयर कराची से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको टाउन को और केएमसी और डीएमसी को दोनों को जो है ना फ्री जोन कर दें। शहर में मोटरसाइकिल के 50 रुपए और गाड़ी के 100 रुपए तक पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, जबकि मोटरसाइकिल की फीस 10 और गाड़ी की पार्किंग के लिए 20 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहरी जना कॉलोनी क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के पार्क में गुज़श्ता कई सालों से सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की नाकारा गाड़ियाँ स्क्रैप की सूरत में मौजूद हैं। सिंध काबीना की मंजूरी से 10 गाड़ियों का नीलामी आम 27 फरवरी को किया जाएगा। इलाका मकीनों ने गाड़ियां हटाकर पार्क की बहाली का मुतालबा कर दिया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। क्लिफ्टन का पोश इलाका नजारत में तब्दील, नाकारा गाड़ियां नीलामी की मुंतज़र। पार्क में हरियाली की जगह कबाड़ा गाड़ियों का बरसों से अंबार। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 श्री जिना कॉलोनी के मकीनों के लिए दर्द सर बना हुआ है। 300 से जायद गाड़ियों में से 106 गाड़ियों का सिंध हुकूमत काबीना की मंजूरी से ऑक्शन करने जा रही है, मगर मकीन कहते हैं सारी गाड़ियां हटाकर पार्क तामीर किया जाए। तो ये फैमिली वगैरह के लिए पार्क बनना था, इसके बराबर में आप चेक करेंगे वो भी बन गया है। तो ये गाड़ियाँ ना ऑक्शन कर रहे हैं ना गाड़ियाँ उठ रही हैं और बहुत हम डिस्टर्ब हैं, कचरा पूरा, और इधर चोर आते हैं, नशा करते हैं, सब चोरी वगैरह हो रही है। गवर्नमेंट है, टैक्स है, हम पे करते हैं। चलो स्क्रैप का माल है, आप इनको ऑक्शन करो या जान छुड़ाओ, प्लॉट खाली करे तो पार्क बने। शहरी बोले पार्क तामीर ना होने से बच्चे सड़कों पर खेलने पर मजबूर हैं, जो हादसात का सबब बन रहा है। पार्क नशा आवर अफराद की अमाजगा बना हुआ है। बरे मेहरबानी ये जो यहाँ पर जो ये लोगों ने ये गाड़ियाँ खटक किए हुए, तो ये मसाइल ज़्यादा हमारे लिए ख़राब है। क्यों हमारे बच्चे रोडों पे घूम रहे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर हम गाड़ी वाले पकड़ा जाते हैं, तो गाड़ी वाले को फिर हम जो है ना वो दे रहे। तो इससे तो बेहतर ये जो है ना हमारा अपनी जगह खाली किया जाए। क्लिफ्टन के रिहायशी कहते हैं कबाड़ा गाड़ियों को क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके से नजारत मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के रहनुमाओं ने वाइस चांसलर जामिया कराची पर इल्जामात की बारिश कर दी। कराची डिवीजन के सदर मदनी रजा कहते हैं कि प्रोफेसर खालिद महमूद अराकी ने अपने मनपसंद अफराद बिठा रखे हैं, जबकि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के शोबे में तलबा और तालिबात से इम्तिहानी फॉर्म की मद में ली जाने वाली फीसें से अपनी जेबें भरी जा रही हैं। खालिद अराकी ने जामिया कराची में अपने मनपसंद रिटायर अफसरान लोगों को बिठाकर अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मसाइल तलबा को दरपेश आ रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के ज़रिए मासूम तलबा व तालिबात से इम्तिहानी फॉर्म की मद में फ़ीसें वसूल करके एक बड़ा हिस्सा बैंक में जमा नहीं करवाते, अपने और अपने सरपरस्तों को जेबों में डालते हैं। मेरा सवाल ये है कि सिंडिकेट के पास भी जो अथॉरिटी नहीं है, उस पे जो है उन्होंने अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया। इस पे भी सीएम मुराद शाह साहब से गुजारिश है कि इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। और नाजरीन, सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गैजेटेड मुलाजमीन मुतालबात के हक के लिए सड़कों पर आ गए हैं। सदर सिनेवा सिंध नज़र हुसैन की क़यादत में हड़ताल की गई। छोटे ग्रेड्स के मुलाजमीन की हक तलफी बंद करने का मुतालबा। तनख्वाहों में 100% इजाफे और 150% इजाफी अलाउंस देने पर जोर। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दे दी। इसी पर तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों की इस रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन ग्रेडेड मुलाजमीन सरापा एहतजाज।
सेनवा के सदर की क़यादत में मुजाहिरा सुबह दफातर खुलते ही मुलाजमीन ने अलामती काम छोड़ हड़ताल की। ओल्ड KDA बिल्डिंग में सेनवा के दफ्तर के सामने मुजाहिरा भी किया गया। IMF के शराइत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सेनवा सिंध के सदर नजर हुसैन जलालानी ने छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की हक तलफी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मेडिकल आज से 4-5 मेरे मेडिकल कार्ड न्यू बनाया था, लेकिन उसकी पॉलिसी जगह जो बनाई गई है वो गलत बनाई गई है। हमारे एम्प्लाई दरबदर हो रहे हैं, लिहाजा कि ऐसे कंपनी नाकारा कंपनी को यहाँ से दरबदर किया जाए और टेंडर करके किसी और अच्छी कंपनी को वो टेंडर दिया जाए। सेनवा सिंध के जनरल सेक्रेटरी मखदूम वली मोहम्मद ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसर शाही की मौजें हैं, बाकी छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। 40,000 50,000 तनख्वाह है तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस इन छोटे मुलाजमीन को ज़रूरत है या उनको ज़रूरत है? ये इंसाफ है, ये दोहरी पॉलिसी है। और यूटिलिटी अलाउंस उनके घरों के बिल फ्री में चलते हैं, फिर भी यूटिलिटी अलाउंस सबसे बढ़कर वो देते हैं। सेल्फ फायरिंग यानी हम छोटे मुलाजमीन को घर का किराया मिलता है, उनके पास तो सरकारी बंगले भी है, सरकारी फ्लैट भी है। छोटे मुलाजमीन के पास घर नहीं है तो उनका सेल्फ फायरिंग है वो डबल किया जाए। सिंध सेक्रेटरीट के मुलाजमीन ने वाजे किया कि उनके मुतालबात मंजूर ना किए तो मुकम्मल तौर पर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21। असातिज़ा एक बार फिर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। सर्विस स्ट्रक्चर, रेगुलराइजेशन, मुस्तकिल तकर्रियों समेत अलाउंसेस की फराहमी के लिए एहतजाज किया। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस जाने की धमकी भी दे दी। रिपोर्ट करेंगे मीर केरियो। हुकूमत ने माजी में दिलासे दिए, इस बार मुतालबात मनवा कर ही रहेंगे। असातिज़ा डट गए। सिंध भर से आए प्राइमरी असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है। सर्विस स्ट्रक्चर और 2001 से 18 तक के असातिज़ा को रेगुलाइज करने समेत अलाउंसेस की फरहमी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने लाठी चार्ज की सूरत में सख्त रद्द अमल की धमकी दे दी। तंजीम के रहनुमा ने कहा कि असातिज़ा भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। हमारे सिंध के प्राइमरी असातिज़ा के जब तक मुतालबात के नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज प्रेस क्लब और CMO से प्रेस क्लब तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। कोई टीचर इंशाल्लाह वापस नहीं जाएगा। ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात के नोटिफिकेशन जारी नहीं होते। असातिज़ा का कहना था कि वो अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकले हैं। मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि हम आज आए हैं कि जो प्राइमरी टीचर्स जो हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि उनको ना मेरिट के बुनियादों पर जो उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, ना ही उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे को सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, दूसरों सूबों को दिया गया है मगर हमारे सिंध को नहीं दे रहा है। जो सीनियर लोग हैं जो 30 साल 40 साल बैठे हुए हैं उनको उधर ही रोक दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो पूरा दिया जाए। असातिज़ा का कहना था कि इससे कबल भी ऐसे मुतालबात पर धरने दिए गए थे, लेकिन हुकूमत ने हर बार सिर्फ दिलासा दिया, लेकिन इस बार मुतालबात मनवा कर ही वापस जाएंगे। कैमरामैन हारिस के साथ मीर केरियो, सिटी 21। और नाजरीन, इस्लामाबाद में वकला के खिलाफ पुलिस का एक्शन सामने आया। सिटी कोर्ट के वकला मुश्तइल हो गए, एहतजाज करते हुए MA जिना रोड को ब्लॉक कर दिया, शदीद नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में दें। इस्लामाबाद में पुलिस का वकला पर तशद्दुद, कराची बार के वकला सरापा एहतजाज बन गए। वकला ने MA जिना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची बार के नायब सदर काजिम हुसैन बोले, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी पर तशद्दुद किया गया, वाक़े में मुलविस किरदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब के ऊपर DIG ने उसको अगवा करने की कोशिश की है और फिजिकल टार्चर किया है उनके ऊपर। उसके बाद जो है हमारे लेबर ने रियाज सब्जोई उसको टार्चर किया है। एक और हमारे मेंबर हैं कराची बार के मुख्तियार सोडर, उनको टार्चर किया है इन लोगों ने। तो ये पुलिस गर्दी जो है, ये पुलिस स्टेट जो बनाने जा रहे हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद में वकीलों के साथ वाक़या हुआ है, अब आज इस्लामाबाद में टार्चर हुआ है। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ملوث جو DIG ہے اس کو فی الفور معطل کیا جائے. احتجاج میں شریک وکلا نے کہا احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. جو لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہیں ان کی سخت مذمت کرتے ہیں. پورے پاکستان کو جام کر دیں گے. آپ کی یہ پولیس گردی, یہ بدماشی آپ کی زیادہ دیر نہیں چلے گی. ہم اس کے خلاف ہیں, پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم وکلا ایک جسم ہے, ہم وکلا ایک جان ہے. ہماری نالج میں آیا کہ ہمارے جنرل سیکرٹری کو وہاں پر دھکے دیے گئے ہیں, ہمارے وکیلوں کو وہاں پر مارا گیا ہے. تو یہ پولیس کی جو یہ بدماشی ہے یہ یہاں پر نہیں چلے گی. یہاں پر یہ انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنا لی ہے. احتجاج میں وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی. احتجاج کے باعث ایم اے جینا روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. بعد ازاں وکلا نے احتجاج ختم کر دیا. کیمرامین تابش کے ساتھ محمد جواد, سٹی 21. حکومتی اقدامات پر اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کے ثمرات سامنے آنے لگے. جنوری 24 کے مقابلے میں جنوری 25 میں ترسیلات زر میں 25% اضافے سے $3 ارب زائد موصول ہوئے. رواں مالی سال 7 ماہ میں ترسیلات زر 32% کے قریب اضافے سے $20 ارب 80 کروڑ موصول ہوئے ہیں. رپورٹ کریں گے اشرف خان. ملکی معیشت کے لیے ایک اور سپورٹ. حکومتی اقدامات پر اوورسیز پاکستانیوں کا بھروسہ بڑھ گیا. ترسیلات زر سال 2025 کے پہلے ماہ $3 ارب موصول. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں بیرون ملک پاکستانی ورکرز نے $3 ارب کی ترسیلات زر بھیجی, جو جنوری 2024 کے مقابلے میں 25% کا بڑا اضافہ ہے. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 7 ماہ میں ترسیلات زر 31.7% کا بڑا اضافہ ہوا. جولائی 24 سے جنوری 24 کے دوران ترسیلات زر $20 ارب 80 کروڑ ریکارڈ کی گئیں, جو گزشتہ مالی سال 7 ماہ میں ترسیلات زر $15 ارب 80 کروڑ موصول ہوئی تھیں, جو رواں مالی سال 7 ماہ میں $5 ارب کا بڑا اضافہ ہے. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نائب چیئرمین عدنان پراچا کا کہنا ہے کہ حکومتی کریک ڈاؤن, روپے کی قدر میں استحکام اور پالیسی پر بھروسے پر ترسیلات زر بڑھی. حکومتی اقدامات کی وجہ سے ریمیٹنسز کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. جنوری 2025 میں ریمیٹنسز $3 ارب موصول ہوئی ہیں, جو کہ گزشتہ مالی سال جنوری کے مقابلے میں 25% اضافے کے ساتھ موصول ہوئی ہیں. گزشتہ مالی سال 2024-2025 میں پہلے 7 مہینوں میں ریمیٹنسز $15 ارب اور 80 کروڑ موصول ہوئی تھی, جو کہ 2025-2026 کے مالی سال کے اندر 7 مہینوں میں $20 ارب اور 80 کروڑ موصول ہوئی ہے. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نائب چیئرمین نے کہا ہے کہ اگلے 5 ماہ اگر $3 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئی تو رواں مالی سال ترسیلات زر $35 ارب کی نئی ریکارڈ قائم ہو جائے گی. اشرف خان, سٹی 21. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, پیٹرولیم لیوی وصولی میں 6 ماہ کے دوران 76 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. حکومت فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 60 روپے لیوی وصول کر رہی ہے, جبکہ گزشتہ مالی سال 6 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 473 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا تھا. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے. رواں مالی سال 6 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں کتنا ٹیکس وصول ہوا؟ وزارت خزانہ کی رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس وصولی میں 16% اضافہ ریکارڈ. پیٹرولیم لیوی وصولی میں 76 ارب روپے اضافے سے 549 ارب روپے اکٹھے ہوئے. گزشتہ مالی سال 6 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 473 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا تھا. ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 60 روپے وصول کر رہی ہے. ماہرین نے کہا ہے کہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی 10 روپے اضافے سے 70 روپے کر دیا گیا. حکومت 6 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام پر 10 روپے فی لیٹر کا بوجھ منتقل نہیں کر سکی. ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی حکومت کے لیے نان ٹیکس ریونیو کا ایک بڑا ذریعہ ہے. نان ٹیکس ریونیو مالیاتی خسارہ اور بجٹ فائنینس کرنے میں مدد دیتا ہے. اشرف خان, سٹی 21. نئے کاروباری آئیڈیاز, اسٹارٹ اپس اور تعلیمی اداروں کے تخلیقی پروجیکٹس. FPCCI کے تحت لانچ پیڈ پاکستان کا اعلان کر دیا گیا. صوبائی وزیر صنعت اور تجارت جامع کرام اللہ دھائریجو نے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. چھوٹے کاروباروں کو مضبوط کرنے کا عزم. FPCCI کے تحت لانچ پیڈ پاکستان کا اعلان. تقریب سے خطاب میں سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مغو بولے, بہت سارے اچھے آئیڈیاز انویسٹمنٹ نہ ہونے سے کامیاب نہیں ہو پاتے. تاہم لانچ پیڈ پاکستان پروگرام میں IT, ایگریکلچر, ٹیکسٹائل, شپنگ, لاجسٹکس سمیت دیگر شامل ہوں گے. پہلے مرحلے میں نئے اسٹارٹ اپ کو مدد کرنے کے لیے 500 انویسٹرز آئیں گے. ان اسمال بزنسز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ریولیوشن ہوگی اور ایک بہت بڑا یہ کام ہوگا جو فیڈریشن آف پاکستان, کیونکہ یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا کام ہے, تو یہ وہی کر رہا ہے ایز اے پیرنٹ باڈی, ایز اے اپیکس اینڈ ایسوسیشن. صوبائی وزیر صحت و تجارت جامع کرام اللہ دھائریجو بولے, نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے مگر صحیح راستے کے لیے جگہ نہیں. اسٹارٹ اپ کے لیے مواقع کھولے ہیں. سندھ حکومت اس پروگرام کو مکمل سپورٹ کرے گی. ان کا ٹارگٹ ہے 500 انویسٹرز لے کے آئے ہیں.
जो छोटे स्टार्टअप्स बिजनेस के लिए उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, और अगर इनको सिंध गवर्नमेंट से भी हेल्प चाहिए होगी, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने बताया कि रोजगार के मसाइल को देखते हुए लॉन्च पैड पाकिस्तान शुरू किया गया। ऐसे ज़हीन तलबा को इकट्ठा किया जाएगा जिनके पास कारोबारी ख्यालात हों और उन पर सरमायाकारी करेंगे। कैमरा टीम के साथ काबिश में मन सिटी 21।